first year, as every MBCNs, I was a person who believed IEEE is something for tripleans. And Eldos Yadai is the one who helped me to change my perspectives and helped me to explore the world of IEEE. He is more than words, and his deeds are more than descriptions. From the bottom of my heart, I welcome our chair, Eldos Matthew, to this function. And I'm really sorry that due to the time limit, I couldn't mention all of you, dear seniors. I welcome all my beloved seniors. They all helped us in uplifting each one of us and our IEEE MBCCET SB. I welcome all my beloved seniors. Welcome, dears. And on behalf of IEEE MBCCET SB, I welcome everyone who has gathered here in this function. Once again, I welcome all of you to this function. From the bottom of my heart, welcome, welcome all, and thank you. Thank you, Teddy. If ever there is a tomorrow where we are not together, there is something you must always remember. You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. But the most important thing is, even if we are apart, we will always be with you. I request Professor Robin Sando, HOD of Triply Department and IEEE PES Advisor for felicitation. Very good afternoon, dear students, MBCNs and IEEENs. Respected Professor Dr. Anup KJ, Dean of Academics, Professor Vinitha ma'am, and other faculty members, Chair of MBC IEEE, former Chair of IEEE, Chair of PES, former Chair PRESS, and all the beloved office bearers of MBC IEEE. Once again, good afternoon. It is really a proud moment for me in this evening to say all the best to all the IEEENs of MBC. In fact, I said in one of the meeting also, we are one of the oldest self-financing engineering colleges in Kerala, but we were very late to IEEE. But it is not only as many other prominent members are not even yet to IEEE, but we are one of the strongest contingent of IEEE in the Kochi hub right from 2017. And I strongly believe that the leadership by Eldos, Ebin, and all others, all the core members of IEEE MBC during the past 1 year have helped us to gain name and fame in the Kochi section as well as in the IEEE Kerala section. And I was going through the list of IEEENs who are I'm sure that they will be the members of IEEE hereafter also. I mean, even if they are leaving MBC. I could understand that all of them are professionals. I mean, while going through the names, not only from the students of electrical department, but from other departments also, CSE, EC, and other departments, I could see that all the names is very familiar to me. Not only because I heard their names in IEEE, I heard their names from the mouth of other head of the departments many times, and when many events are happening in and around other than IEEE events, I could hear their names, as well as I could understand that they are very good in their academics also. So I can understand that there is a elegant group of people who have become the real professionals,
And I believe that to all of them, all the other people from all of you, all the 30 to 30 members, IEEE have contributed a lot to their development, I mean personal development as well as professional development. See, personally, I do had a vision when I was into this IEEE along with Professor Ajit in 2016, end of 2016. It was our initiative, definitely. Ajit, John Thomas, and myself. I requested our Dr. Pradeep sir. And what is our objective is that students should get some platform free of the influence of the faculty members. They could have done everything by their own. They could have, I mean, the leadership quality should come up, and they will be ruling only in the case of rare circumstances where there need a support from the faculty. They should do. At the same time, what I understand that gradually that has happened. Only the genuine interested people are there in this particular professional body, and no forced conversions are there. And people are working really well, and the new team is trying to carry about the heritage that we have gained. I think we have a lot more to move ahead. And students themselves are identifying the new leadership. I mean, the thing that was handed over, the baton that was handed over to Eldos, Eldos will find another new one. Similarly, in the PES, similarly in Y, similarly now we have an Industrial Application Society. So when the society, see, it's not about when Teddy was telling me that we need to start more societies, I was telling here that now hereafter, let us not start more and more societies. Instead, let there be a credible leadership. See, what I can say is that now IEEE as a whole and IEEE PES is meeting my expectations as far as the leadership is concerned. But we need more persons, more strong leadership to come up in Y, more strong leadership should come up in industrial application societies, and as well as now the computer society has also formulated. This is enough for the timing. This is enough, and the entire thing goes. This is more than enough for us, because we need a group of at least strong group of 10 in each to run these societies. If you do these societies very well, 100% sure that we are going to get more fundings, more opportunities. Other than, I mean, the MBC can provide you will get much more opportunities. I am sure that even I could find that even though many of them were academically not that well, I mean, past pass outs, not the immediate pass outs, they were into top levels of office of IEEE, top levels of office IEEE, just because they are able to do their managerial skills very well. So I think that MBC IEEE has given a lot to all these students, the current pass outs. I think that I should in random I should mention a few the names. I mean, Eldos, Shweda, Aditya, Justin, Senu, Ajin, Alex, Joel Monachan, Bibin, then Ebin Givagi, Sanurani, Joel, Umman, and then Aditya, Ajay, Ajin, John, Crystal, Noma, Alan. See, that's what I mean. See, these names and many other names I used to hear every now and then from the mouth of I mean, either the CSE HOD and Elias Jansen sir, and one of them from civil is also there. So I'm really proud, dear students, to say all the best for you, because I think that this may be my last year here. If the call was not there, along with the current pass outs, I should have also gone through. I mean, I should also leave this institution for my higher studies. And I think that due to this COVID situation, there are a lot of issues coming up. I think that because of which I am able to attend this farewell party, and within January, I also will be joining this team. I mean, ex-MBCN, I mean, at least for a few many years. So I am really thankful and grateful that the company, I mean, the IEEE in MBC is working very well. I'm really proud that even only after see, there is a faculty group in engineering faculty Kerala, like your KTU group.
And I could see that every now and then new even St. Joseph's Pala, Rajagiri Engineering College, they were said to be the topmost self-financing colleges in Kerala. The reputation is like that. But they are, as far as IEEE is concerned, the only fellow that is competing with us is St. Kitts. Other than that, we are the best in this area. So I want the genuine people to come up, the baton should fall, and the leadership qualities should be distributed. I mean, there should be a strong, I mean, like Ebin and Eldos was equally good in, I mean, they were coming to me every now and then. At the same time, Joy Lumen, since they are in my department, they used to come to me every now and then, as well as Bibin Alex and Justin. I could see them every now and then, okay. Senu, and because they were interacting with me more. Please, others feel don't feel bad because I know them what you are doing. Because from IEEE chair, they always used to update the things. And I only think what personally that I have tried to do is that always IEEE should have a very good faculty advisor. Okay, whenever there was Ajit, that was also a well good selection, followed by what you call the Tom, then followed by Lordson, then we had Vinitha Miss. All are good. Now Vinitha Miss is currently on leave, and definitely, but still she is taking over the things. That's a positive thing, because she is taking over the things. That is really a positive thing. So on behalf of the entire, in the absence of principal, Dean is there with us, and I'm really proudly express my gratitude to and all the 2020 pass out students of IEEE in every branch, and I have my all the best and blessings to all of you. Thank you. Thank you, sir. Now I request Dr. Anup KJ, Dean, Academics, for felicitation. Beloved PES Advisor Robin sir, Coordinator Vinitha madam, faculty members, office bearers, and my dear IEEE members, good afternoon all. It is my pleasure and privilege to have been asked for a felicitation address during the farewell party of 2016-20 batch IEEE Students Branch members. We know IEEE stands for the Institute of Electrical and Electronics Engineers is the world's largest technical professional organization dedicated to advancing technology for the benefit of humanity. IEEE and its members inspires a global community through its publications, conferences, standards, and professional and educational activities. Dear students, all of you are very fortunate to have a part of such an established body, professional body, like IEEE Students Branch. 2016-20 batch of IEEE student members of MBCCET, that is you, have contributed a lot to the institution and also to the community. It's sure that through all these programs, you all would have gained good experience by conducting and participating in various programs. All of you can continue this membership and can be a part of the activities hereafter your undergraduate degree, also to improve your technical skill and to gain more knowledge in the thrust areas of current era. So during this farewell party, I would like to emphasize you all to continue the innovation for a better tomorrow through IEEE society. I am congratulating especially Robin sir and the various staff coordinators, all the active office bearers of MBCCET, as already Robin sir has mentioned the names, and the members associated with it for your wonderful activities for the past 4 years. So I wish you all the very best for your future endeavors. Thank you. Thank you, sir. Now I request Professor Vinitha P. Joseph, Branch Counselor of IEEE MBCCET SB, for felicitation. Respected Dean sir, Robin sir, and dear students, good evening to all. Now let me start with a famous quote: opportunities don't happen, you create them. This is what is happening in IEEE actually.
It is really a pleasant evening, and I'm very happy to join with you people in the farewell meeting. Even though my kids were a bit troubling me, I got some time to join with you people. Actually, after Lawson sir left the college, Robin sir asked me, "Can you take the chair position for IEEE?" But I was really worried about it, whether I can do it or not. But I could say that all my worries were gone since the EXICOM members of 1620 batch were very supportive. I should mention some names of, say, Eldos, Ebin, Shweda, Justin, then Bipin. And mainly they were in electrical branch. So I was very, what I would say, I was very easy. I can contact them. And because of that, many of my worries were gone. Whatever programs I wanted to conduct, I just mentioned to Ebin or Eldos. They coordinated it very well, and I could say that the EXICOM members as well as the IEEE members of 1620 batch were very supportive to me, to the college, and they were working really hard and united to make every program success. And I could say that many of the students of that batch were having many hidden talents, and through IEEE, they could bring it forward, and thus they developed so much. If you speak with some of the people, you can, or the new members can see that many of them have went to different colleges and they have earned many good experiences. If you speak with elders, you will get a great amount of positivity of or things about IEEE. What I want to tell is that IEEE is a platform for development of students entirely. It is where you create and you identify what are the talents you are having within yourself. So you people have to work together, and even if these batches went away or they are leaving the college, you have to keep in touch with every IEEE members. They can help in your development, your what you say, your in getting placements, and also in conducting programs also. So what should I say to the new IEEE members and the current EXICOM is that keep in touch and keep the unity so that you can develop yourself and they can also develop. So dear students, I am very happy to what to say thanks or I am really happy to thank all the EXICOM members of 1620 batch and all the IEEE members for coordinating with me and bringing out lot of programs in developing new chapters. Thank you all, and always remember MBC in your minds. Please be in touch. Have a good future. Thank you all. Thank you, ma'am. Probably 2020 graduating batch is the only batch in the whole world who will be missing out on real life farewell and graduation party. But we have left no stone unturned and have put all the effort to make this day memorable one for you even though it is remote and online. You guys have been an enormous source of support and inspiration for us, and we can never forget all the things that you have done for us. The batch of 2020 will go on the history of our college as the most versatile batch to ever graduate. All of us on the campus are very proud of you, and I wish each and every one of you a bright and colorful future ahead. I invite Aditya Vishnu for his experience sharing. Hello. Good afternoon, everybody. Respected Robin sir and other faculties and my dear volunteers. It was a very wonderful opportunity for being part of this IEEE group, and it opened up a very lot of opportunities for me to become part of many IEEE programs and
get connected with other engineers across India. And it was a nice opportunity. I will remember this throughout my life, and it helped me a lot in building my career. And it was a wonderful experience. Thank you. Thank you. Now I invite Ebin Kievergis for his experience sharing. I invite Justin Varghese for his experience sharing. I invite Joel Umman Varghese for his experience sharing. Hello, good afternoon to all. Sir, my MBC IEEE എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. MBC 4 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് MBC IEEE ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആ 4 വർഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒരുപാട് നല്ല പ്രോഗ്രാംസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ MBC നമ്മുടെ IEEE എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല. നമ്മൾ സോഷ്യൽ സർവീസിലാണെങ്കിലും അല്ലാണ്ട് ചാരിറ്റിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. മെയിൻലി സീറോ ഹങ്കർ ഡേക്ക് നമ്മൾ കട്ടപ്പനയിൽ ഒരു ഓർഫനേജിൽ കുറെ പേർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കാനായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് IEEE നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പീരുമേട് ഒരു LED മേക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് IEEE ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടാണല്ലോ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായി. മെയിൻലി എൻ്റെ സ്വദേശം ചെങ്ങന്നൂരാണ്. 2018 ചെങ്ങന്നൂരിനെ ഫ്ലഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ MBC IEEE ലോട്ടൻ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ടീം വന്ന എൻ്റെ വീട് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ IEEE ചെയ്തു. ഈ നിമിഷത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മെയിൻലി പ്രദീപ് സാർ, റോബിൻ സാർ, വിനിത മിസ്, ലോട്ടൻ സാർ ആൻഡ് ഓൾ IEEE മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. മെയിൻലി എൽദോസിന്റെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു IEEE എൽദോസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്തു തീർത്തിരുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു IEEE ഉണ്ടായത്. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു. I invite Vishal Chako for his experience share. Hello everyone. Hello. Yes, you are audible. MBC IEEE കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 2 എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ വന്നപ്പോഴും പിന്നെ ഫൈനൽ ഇയർ ആയപ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം. ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനാണ് പറ്റിയത്. ഫോർത്ത് ഇയർ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനാണ് പറ്റിയത്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ IEEE ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാൽ ഞാന് എൽദോസ് ബിബിന് ഞങ്ങൾ ആദ്യം 3 പേര് കൂടി ആദ്യമായിട്ട് പോയ ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ഗോവയിലോട്ട്. അപ്പോ അന്നത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്, നല്ല മെമ്മറീസ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പോലത്തെ ഒരുപാട് നല്ല കോൺടാക്ട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല കമ്പനീസ് ആയിട്ടുള്ള ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായി. അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ജോബിൻ ജോൺ. ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിചാരിച്ച പുള്ളി ഇച്ചിരി ഒരു ഗൗരവമുള്ള ആളായിരിക്കും, ഭയങ്കര സീരിയസ് ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പുള്ളി അത്യാവശ്യം നല്ല കൂളായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒക്കെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താ പറയുക, നല്ല ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം പുള്ളിക്കാരന്റെ നല്ല സപ്പോർട്ടും ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഇവന്റിനും പിന്നെ IEEE കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ വർക്ക്ഷോപ്പിന് പോകുമ്പോഴും തന്നെ ഓരോരോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡ്യൂനോ ബോർഡ്
ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ അഡിനോ ബോർഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളൊക്കെ ആയെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ അഡിനോയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. പിന്നീട് ആ വർക്ക്ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനൊക്കെ ഒരു ആകാംക്ഷ, എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ തോന്നി. ലാസ്റ്റ് പിന്നെ 4th ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ലാസ്റ്റ് ഒരു IEEE ഈവന്റ് ആയിരുന്നു, കണ്ണൂരിലാണ് പോയത്. അന്ന് എന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന 3 ജൂനിയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, സഞ്ജയ്, പിന്നീട് നിതിന്, പിന്നെ ആൽബി. ഇവര് 3 പേരായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് പകരം. അന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ അന്ന് ഇവര് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നത്. അപ്പോ അന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇവരോട് പറയും. ഞാൻ ഈ IEEE ഇങ്ങനെ ഓരോ വർഷങ്ങൾക്ക് ഓരോ വർഷങ്ങൾ നടത്തിയ കാര്യങ്ങളും ഓരോ തമാശകളും എല്ലാം പറഞ്ഞ് അവരെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ IEEE നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും പറ്റും. ഇപ്പോ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന അഡിനോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അറിയാം. അത് വെച്ച് തന്നെ ഞാനൊരു ക്ലാസ്സും ഈ IEEE നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ MPC IEEE എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ലൊരു മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ എനിക്ക് കോളേജും സ്റ്റാഫും അതേപോലെ തന്നെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പിന്നെ എൽദോസും എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. Thank you, Vishal. Now I invite Eldos Matthew for his experience share. ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണോ? Yes, audible. ഇവിടെ നല്ല മഴയുണ്ട്, കറണ്ടും ഇല്ല. ഇടയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി കുറേ ഉണ്ട്, സമയം കൊണ്ട് തീരില്ല. ലൈക്ക് കോളേജിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് തിങ് ഹാപ്പൻ ടു മീ വിൽ ബി ജോയിനിങ് IEEE ആൻഡ് ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ യുവർ ലവിങ് വേർഡ്സ്. എല്ലാവർക്കും, റോബിൻ സാർ, വിനിത മാം, ടെഡി, ബാക്കി വോളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാവരും, ദെൻ അനൂപ് സാർ, എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ലൈക്ക് എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 50% assignments, projects and sports like that, and ബാക്കി 50% will be totally IEEE. Like my thoughts and എപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എപ്പോഴുമൊക്കെ IEEE കുറിച്ചായിരുന്നു. ലൈക്ക് എന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ജോബിൻ ചേട്ടനാണ്. ജോബിൻ ചേട്ടൻ ആദ്യം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ബട്ട് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു IEEE എന്നൊന്നും. ബട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ ഇവന്റ് വിശാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഗോവയിൽ പോയ പിന്നെ ആണ് മനസ്സിലായത് വേറെ ലെവല് സംഭവമാണ്, ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ദെൻ അന്നോട്ട് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജോബിൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഈവനിങ് ഹോസ്റ്റൽസിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും IEEE മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല, മോർ ദാൻ ഫ്രണ്ട്സ്, ലൈക്ക് ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് IEEE ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ലൈക്ക് ദെൻ കുറെ ഇവന്റ്സിന് പോയി, അങ്ങനെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫഷണലി എന്നെ ഇത്രയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇല്ല. പ്രൊഫഷണലി എന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത IEEE ആണ്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിലെ ലൈക്ക് ഒരു സ്മോൾ ഡോറാണ് ടു ദ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ലൈക്ക് IEEE. അത് കുറച്ച് പേരെ അത് കണ്ടെത്തുള്ളൂ, കുറച്ച് പേരെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയവരെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുൾ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണ്. ലൈക്ക് വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കട്ട സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാനുള്ള എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വർക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇൻട്രാ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും, ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ, ആരും അങ്ങനെ മാറിയെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് ജൂനിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഹൗ IEEE MPC is working now. The new Execo, they are working marvelous. Keep going. ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ദെൻ കൂടുതൽ ഇവന്റ്സ് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ. ദെൻ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ റോബിൻ സാറും വിനിത മിസ്സും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് അവരുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എനിക്ക് ഇത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെന്നാലും അവരപ്പോൾ തന്നെ അപ്രൂവ് ചെയ്യും. ദെൻ അവരുടെ സജഷൻസ് അതൊക്കെ കാരണമാണ് MPC IEEE ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ദെൻ ലോട്സൺ സാറും നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ദെൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജൂനിയേഴ്സിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് IEEE നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഐഡിയാസ്, വാട്ട് IEEE കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവരുത്. ഒരിക്കലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ലൈക്ക് കുറെ SBSന്റെ കേസസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഈ എക്സ്പീരിയൻസസും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ SB അങ്ങനെ നിന്ന് പോകാൻ
chance ഉണ്ട്. So whatever knowledge you gain from IEEE, you have to pass it to the juniors. Okay, ഒന്നും മിസ്സാക്കല്. ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അവര് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചാലും എല്ലാം ചെയ്യുക. ദെൻ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക. അവർ അത്യാവശ്യം സ്റ്റേബിൾ ആയെന്ന് തോന്നുന്നവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് അവരെ കണക്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ മെമ്പർ ആക്കിയിട്ട് അവരെയും ഓരോ ഇവന്റ്സിന് ഇൻവോൾവ് ആക്കുക. എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസസും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Then last I want to say IEEE is all about volunteering. So like in the word volunteer there is no I, only we. So എത്ര സെൽഫ്ലെസ് ആവാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സെൽഫ്ലെസ് ആവുക. നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ കിട്ടിക്കോളും. ആ ഓൺ ദ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും. നമ്മൾ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുക, സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ആ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് വന്നോളും. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധറേ ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, IEEE ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പറയാനുണ്ട്. ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ടൈം ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ ഓൾവേസ് വിൽ ബി ദെയർ. ദെൻ ഇപ്പൊ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്നവരോട് പറയണം, കീപ് ദെയർ IEEE ജേർണി. ഈവൺ ഇഫ് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡിലാണ് പോകണമെങ്കിലും ഈ IEEE മെമ്പർഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. നമ്മൾ പഠിച്ച ഫീൽഡിനോട് നമ്മൾ കീപ് അപ്ഡേറ്റഡ്. അതിനുവേണ്ടി IEEE മെമ്പർഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ദെൻ മോർ ദാൻ അക്കാഡമിക്സ് ദർ ഈസ് റൂം ഫോർ എവറിത്തിങ്, everyone, for humanitarian activities എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. സോ ജൂനിയേഴ്സ് കീപ് ഗോയിങ്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ആസ് എ ഫാമിലി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. താങ്ക് യു. Thank you, elders. Your memories of yesterday will last a lifetime. Take the best, forget the rest, and someday you will find that these are the best of times. Some people just know how to bring out the best in others. You are this type of co-workers. Thank you for everything that you did for our SB, our college, and for each one of us. This is the moment that you can be proud of the work that you have done for IEEE, the person you are, and the mesmerizing difference that you have made in our SB. Now, we present to you a video of our seniors. Look back with a smile, go forward with courage. Many wishes for all that is good go with you. Is my screen visible? Yes.
In our lives, people come and go and influences our lives with their work. Our seniors have influenced our lives with their experiences and teachings, and that's a constant motivation for us. But now it's time for them to move out from the college to join for a better future ahead. Now we have experience sharing by our current Exicom members. I invite Alexi Binu for his words. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Yes. ഇപ്പോൾ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന സീനിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ, ഞാൻ IEEE ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് IEEE കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് കൂടുതൽ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം എൽദോസേട്ടനും വേറെ ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടനോട് വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് തന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് IEEE എന്താണെന്നൊരു ബേഗ് ഐഡിയ കിട്ടി. അപ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ പേരോട് ചോദിച്ചു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആരും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല. ബട്ട് ലക്കിലി എനിക്ക് എന്തോ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. ഞാൻ അങ്ങനെ എൽദോസേട്ടന്റെ ഗൈഡൻസിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. എന്തായാലും ജോയിൻ ചെയ്തത് എന്തായാലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടില്ല, ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇവരോട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഔട്ട് ഗോയിങ് ബാച്ചിനോട് ഞാൻ 3 വർഷം എക്സികോമിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. അവർ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട്, അതായത് അവരെന്ത് ചെയ്താലും നമ്മളെ മുൻനിർത്തി ചെയ്യുവാനേ അവരെപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഒഴിവാക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുവാനോ അവർ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളെ എല്ലാ പരിപാടിയിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാനും അതിൽ മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും മാത്രമാണ് അവർ ശ്രമിച്ചേക്കുന്നത്. ശരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് അവർ ഇതുവരെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. ഞാൻ പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയ സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവർ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി എൽദോസേട്ടൻ ഒത്തിരി ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എൽദോസേട്ടൻ പുഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറെ അടുത്ത് പോയി, എനിക്ക് ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനൊക്കെ എത്ര താങ്ക്സ് പറഞ്ഞാലും മതിയാവത്തില്ല. പിന്നെ ലോട്ട്സൺ സാറൊക്കെ ആ ഒരു എക്സികോമിൽ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുവാനും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം വിശാലേട്ടൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്നപ്പോൾ പഠിക്കാനും ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്നപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാനും ആ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ IEEE ഇവർ ഗൈഡ് ചെയ്ത ഒരു രീതി നോക്കുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഇവരെ ഓർക്കും. ഓൾവേസ് will be thankful for the works you have done. Thank you so much. Thank you, Alexi. Now I invite Jaren Rani for his words. ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണ് ഞാൻ? Yes. എനിക്ക് IEEE പറ്റി അധികം ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് എന്താ IEEE ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് IEEE എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ആദ്യം വരുന്ന എൽദോസേട്ടായി ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ. അപ്പം എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിക്കും, എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഫുൾ ടൈം. ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സികോമിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിനും വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൽദോസേട്ടയെ വിളിക്കും. ചേട്ടൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗൈഡൻസ് തരും. ചേട്ടനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യണം. ചേട്ടൻ പക്കയായിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ എന്നെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദിത്യ ചേട്ടൻ. ഞാൻ പലപ്പോഴും കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആദിത്യ ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചേട്ടയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ആദിത്യ ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എബിൻ ചേട്ടൻ, എല്ലാവരും ഇപ്പോഴത്തെ എക്സികോമിലെ എല്ലാവരും എനിക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ IASന്റെ ഇനോഗ്രേഷന്റെ സമയത്ത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്ങാണ്ടാണ് ഇനോഗ്രേഷൻ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ റെഡി ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ബിബിൻ ചേട്ടനും ജോലി ചേട്ടനോടെ വന്നു. എന്തുവാടാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ പോയി കഴിച്ചോ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം, വിഷയമില്ല, നീ പോയി കഴിച്ചിട്ട് പോവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. എനിക്കതൊക്കെ ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരു മൊമെന്റ്സ് ആണ്. എപ്പോഴും ഇവര്
ഉറപ്പായിട്ടും ഇവരായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ട്. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സിക്കോ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റും. Thank you, Jerin. Now I invite Sybil P. Thomas for his words. ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണോ? അതെ, യെസ്. IEEE MBCCET എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോബിൻ സാറും വിനീത മിസ്സും 2016 to 2020 ബാച്ചുമാണ്. അത് ആർക്കും സംശയമില്ലാതെ പറയാൻ പറ്റും. കാരണം എൽദോസേട്ടായും ടീമും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ IEEE MBCCET ഉണ്ടാവുന്ന ഇപ്പോൾ ഇത്രയും അച്ചീവ്മെന്റ്സും ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സും ഒന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ പോലും ഈ IEEE MBCCET IEEEയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ 2020 ബാച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനവും അവർ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വോളണ്ടിയറിങ് എന്താണെന്നും ലീഡർഷിപ്പ് എന്താണെന്നും കാണിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും കുറവ് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സ് വരാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ എന്താ ഒരു നമുക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കണം, അതിലൂടെ നമുക്ക് നേടണമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നതിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഇനി എത്ര കാലം IEEE MBCCET ഉണ്ടോ അത്രയും കാലം എന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്താലും റോബിൻ സാറിന്റെയും വിനീത മിസ്സിന്റെയും ഈ 2020 ബാച്ചിന്റെയും പേര് എന്നും ഓർക്കുന്നതിൽ ഒരു സംശയമില്ല. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. വോളണ്ടിയറിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, ഒന്നും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല. എൽദോസേട്ടൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എൽദോസേട്ട മാത്രമല്ല എല്ലാ കഴിഞ്ഞ എക്സിക്കോം ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ്. IEEE എക്സ്ട്രീം, 0-100 എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസും കുറെ അറിവുകളുമാണ് പകർന്നത്. എങ്ങനെ ഒരു ടീമിൽ പ്രവർത്തിക്കണം, എങ്ങനെ സെൽഫിഷ് ആവാതിരിക്കണം, എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ ഇവരാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. എന്നും ഈ സീനിയേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കും. എല്ലാവർക്കും ഭാവിയിലും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഉന്നത വിജയങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു. Thank you, Sybil. Nothing can dim the light that shines from within. As you begin new journey, may you always shine bright and touch the heights of glory and success. We will always treasure and respect the support and guidance that you presented to us throughout your career. We present you with virtual memento to all the active volunteers of IEEE-SB for your great work and dedication. Firstly, we present to Execo members of IEEE. We have Elthos Matthew, IEEE Chair from IEEE Department. Shweta and Matthew, Secretary. Thank you. Shweta and Matthew, Secretary. Thank you. Aditya Vishnu, Webmaster. Thank you so much and all the best. Justin Varghese, Treasurer. Senu Madhula George, MDC. Ajin Alex, Link Representative. Joel Monachan, Program Committee. Bibin Alex, Publicity Coordinator. Next, we have volunteers of PES. Ebin Givargis, PES Chair. Anurani Thomas, Secretary.
Joel Ummen Varghese, Treasurer. Next we have V Chair, Shilpa J. Vadakan. Next comes the active members of IEEE, Shinto Tony from IEEE Department. Vishal Chako, IEEE Department. Crystal Sarah Phillips, CS Department. Meenu P. Shaji, IEEE Department. Alan Thomas, EC Department. Screen is not visible. Hello. Hello. Oh. Yeah, now it is visible. Alan Thomas, EC, from EC Department. Edwin Jerome from IEEE Department. Nitin Raj from IEEE Department. Norma Susan Thomas from EC Department. Ajay Matthew from CSE Department. Now, it's time to have some fun. You are provided with a very interesting gaming section. The rules and regulations of the game will be reading now. The game is very simple. It is in the form of puzzle. The game is to simply find out the person given in the puzzle. You just have to choose a number on the puzzle so that a part of the picture will be open. You have to identify the picture with that open part. The picture could be of anyone, it could be someone among you, a celebrity, or anyone. You will be given scores according to the number of blocks you have opened. Lesser number of blocks will be awarded with greater scores. Was it audible? Yes, it's audible. Yes. Seniors, are you ready to play? Yeah. One of you can come forward. So who is the first one to play? Edwin started. Yeah, okay. ശരി എന്നാൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ 26. No.
16. Hrithik Roshan. Yeah. Nice. So who is next? Who is next? Edwin. ഇല്ല. ആദിത്യ കളിക്കണല്ലേ? ഹലോ. 25. Elbows. Okay. Correct. ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? Okay, who is next? You can just call out the names. വേറെ ഉണ്ടോ? ആരുള്ളേ? ഞാനാ വിശാല്. 15. വിശാലൊക്കെ എഴുത്തില്ല പറഞ്ഞത്. കറക്റ്റാണ്. ആദിത്യ. കിട്ടി. ബിബിന് ജോലെ ആരെങ്കിലും? 26. Any guesses? ഞാൻ തന്നെയാണോ? അറിയത്തില്ല. അടുത്ത 25. വിനീത മിസ്സാ. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ പറഞ്ഞോ ബിബിന്. 15. വേറെ 16. വരട്ടെ, എല്ലാം തുറക്കും. ശൈജല ടീച്ചർ. പൊളി. ശ്വേത ഉണ്ടായേ? ശ്വേത ആടെ ഉണ്ട്. നമ്പർ പറ. ശ്വേത പോയോ? 25. ഞാൻ സിന്ധു.
ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഷിൻഡു ആണെന്ന്. ഇതെന്താണ് എനിക്ക് മാത്രം ശൈലജ ടീച്ചർ, ബാക്കിയെല്ലാവർക്കും ഷിൻഡു. ദിവസം ഋത്തികോഷാണ് കിട്ടിയത്. Okay, now who else is ready to play the game? You can call out names. ജേക്കബ് ഉണ്ടല്ലോ, ജേക്കബേ. ഹലോ ഹലോ മച്ചാനെ. നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പറയാം. 25 പോരട്ടെ. ശില്പ. കിട്ടി. അതാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ ചതിയാണേ. ജാലുമൻ. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസിന് വലിയ ക്യാഷ് പ്രൈസ് അല്ല എന്തെങ്കിലാണോ? ക്യാഷ് പ്രൈസ് അല്ല, TV ഉണ്ട്. TV എനിക്ക് ഊതിയതാണ്. ഊതിയാന്ന് മനസ്സില്ല, കുഴപ്പമില്ല. 25. ഇവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. That is the end of game section. Next we have outstanding volunteer announcement. I invite Robin sir for announcement. Irene, I need to read the entire people together one by one, or? Sir, one by one you can say. Okay, fine. Okay, hi. I hereby read the list of outstanding volunteers from the 2020 pass outs. Okay, and the first one, definitely it's quite guessable. The IEEE chair of IEEE, Eldos Matthew. Is it audible? Yes, sir. Yes. And followed by IEEE PES chair, Ebin Givergis. Now coming to the next person, it's none other than our Aditya Vishnu, webmaster from CSE department. Followed by the person with the newspapers, there is Justin Verghese, treasurer of NDC IEEE. And we have our the designer of IEEE department as well as the designer of IEEE. It's none other than our Bibin Alex, publicity coordinator of IEEE. Thank you. Thank you, sir. Your towering presence is always inspiring. Your reassuring words were stress busting, your constant support was highly motivating. There is a universal truth we all have to face. As endings, last day of summer, the final chapter of a great book, parting ways with a close friend. But endings are inevitable. Leaves fall, you close the book, you say goodbye. Today is one of those days for us. Today, you say goodbye to everything that was familiar, everything that was comfortable. But just because they are leaving and that hurts, there is some people who are so much a part of us.
They will be with us no matter what. They are our solid ground, our North Star, and the small clear voice in our heart that will be with us always. Now, I request Sanjay Manikutan for vote of thanks. Thank you, Erin. Good evening, all. Robin sir, Dean Anup sir, and our Vinny, my lovely friends, and especially our amazing seniors. ഇന്നൊരു ഈവനിങ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെയർവെൽ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഫെയർവെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും മെമ്മോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഓൺലൈൻ നടത്തുന്നത്. കോളേജിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് ആയിട്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എനിവേ, ഇന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, അവർ റോബിൻ സാർ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ PS-ന്റെ ചാപ്റ്റർ അഡ്വൈസറാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ MBC IEEE തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് എല്ലാ നമുക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് റോബിൻ സാറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ നമ്മളൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിനും സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, സാറിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള MBC IEEE എക്സ്പീരിയനുള്ള ഇവന്റ്സിനെ പറ്റിയും പിന്നെ ഇപ്പോൾ പാസ് ഔട്ട് ആകുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിനായിട്ടുള്ള സാറിന്റെ അവരുടെ ഒരു വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യും. On behalf of IEEE MBC, thank you, sir, for being here. And Thank you so much. Thank you so much. okay, sir. Then നമ്മുടെ ഡീൻ സാർ, നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്താലും IEEE തന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴും സാറ് എത്ര പേരെയും കൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ തന്നെ സാറെ വിളിച്ചു. സാറിന്റെ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷം 1.5-2 വർഷത്തോടെ നമ്മുടെ MBC ഫാമിലി ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ MBC ചെയ്തപ്പോൾ സാറിന്റെ ഹെൽപ്പുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്നു. സാറിന് MBC IEEE പേരുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഒപ്പം ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ പാസ്ഔട്ട് ചെയ്യപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സീനിയേഴ്സിന് വേണ്ടി ആശംസകൾ നേർന്നതിനും ഒരുപാട് നന്ദി അർപ്പിച്ചോളും. താങ്ക് യു സഞ്ജയ്. Then, thank you, sir. നമ്മുടെ മിസ് ആക്ച്വലി ഇപ്പം മിസ് ആണെങ്കിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തോളമായിട്ട് നമ്മുടെ SB എല്ലാവരും ഡോൺ ആകുന്ന എല്ലാ ഇവന്റ്സും തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴുള്ള എക്സിക്യൂം ഫോം ചെയ്ത് തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ ലീവിലാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം നടത്തണം അതിനുള്ള ചെയ്താലും എല്ലാ ഹെൽപ്പും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് മുമ്പ് നടന്ന ഞങ്ങൾ കോളേജിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇവന്റ്സും മിസ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെ വലുതായിരുന്നു. ആസ് എൻ അഡ്വൈസർ എന്നേക്കാളുപരി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വൈസസ് തന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു താമസം. മിസ്സിന്റെ തിരക്കുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും മിസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ 1.5 മണിക്കൂർ മിസ്സിന് MBC IEEE ഫാമിലിയുടെ പേരിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സഞ്ജയ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സീനിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ തേർഡ് കൂടെ ഞാൻ IEEE ചേർന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണ്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായിട്ട് ഏതൊരു ഇവന്റിന് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവരൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അറേഞ്ച് ചെയ്താലും വോളണ്ടിയറും ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽദോസ് ചേട്ടൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയും.
കപ്പാസിറ്റിയും പിന്നെ നമ്മൾ കുറേയധികം പേര് തന്നെ ഐറ്റിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എൽദോസേട്ടനായിരുന്നു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നപ്പോൾ എൽദോസേട്ടൻ്റെ ഒരു ഗൈഡിങ്ങും ഐട്രിപ്പിക്ക് നമുക്കുണ്ടായ ഒരു ഐട്രിപ്പിളെ പറ്റി നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സ്പോഷർ എൽദോസേട്ടനായിട്ടും ബിബിചേട്ടനായാലും അവർക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ഐട്രിപ്പിളി വന്നത്. അപ്പം എല്ലാം ആദ്യത്തെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഗൈഡൻസ് തന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള എക്സിക്കോമാരാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ടൈമല്ല, ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് എക്സിക്കോമിലുള്ള സീനിയേഴ്സ് അല്ല. അപ്പം ഇവർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നൊരു സപ്പോർട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഐട്രിപ്പിളിക്ക് വന്നതും ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇവരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു ഇതിലുള്ളവർ, പക്ഷേ അല്ലാതെ പല പ്രോഗ്രാമുകളിലും ഐട്രിപ്പിളിയുടെ സീറോ ഹങ്കർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫെസ്റ്റയുടെ പല പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ചാരിറ്റി വർക്കുകളാണെങ്കിലും ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, അതായത് ഇവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട്, ഇവന് ഐട്രിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ല മറ്റെന്ത് കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ആണെങ്കിലും അല്ലാത്ത എന്ത് കാര്യത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇവർ ഏറ്റവും ഇവൻ എല്ലാ ഐട്രിപ്പിൾ വോളണ്ടിയേഴ്സിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവർ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് വളരെ വലുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് വലിയൊരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. അപ്പം ഇന്നിവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ അറ്റൻഡീസിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Sanjay. Physical mementos will be sent to your address. Thank you all for your valuable presence. Wishing you all wonderful future ahead. Have a great day. Thank you.